салом бинандагони азиз, барнома ахборро тамошо доред. дар тақдими ман Шалои Гулхоҷа имрӯз 1 сентябр ин мавзӯъро пешниҳоди шумо хоҳем кард. бо садо додани занги аввал дар макотиби Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар бораи тағйир додани санаи ҷанбаси таҳсил пешниҳод намуду омӯзгорон аз андешида шудани чораҳои беҳдоштӣ дар муассисаҳои таълимӣ гуфтанд. Лицейро бо хлору бо ҳамаи намуди антисептику вай тоза кардан, дуруст кардан. вокуниш ба ҳаводиси Афғонистон дар ин сӯи ому пирӯзии Толибон мардуми Тоҷикистонро ба 3 гурӯҳ тақсим намудааст. аз роҳбандӣ то бунёди иншооти наву тамрини ҳазорҳо нафар ва ё дар Тоҷикистон ба таҷлили 30-умин солгарди истиқлолият чӣ гуна омодагӣ мегиранд? дар муассисаҳои таълимии Тоҷикистон рӯзи 1 сентябр занги аввал садо дода ҳудуди 240 000 кӯдак бори аввал пушти мизи дарсӣ нишастанд. имрӯз президенти Тоҷикистон ҳангоми ба истифода додани гимназия барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Душанбе пешниҳод намудааст, ки минбаъд соли хониш 1 июн ҷанбаст шавад. Эмомалӣ Раҳмон аз Вазорати Маориф ва илм хост хулосаи худро ба ҳукумат пешниҳод карда заминаро барои ислоҳи санъатҳо фароҳам биёранд. бо таваҷҷӯҳ ба он ки соли нави хониши навбатӣ ҳам дар шароити пандемияи COVID-19 оғоз ёфт, Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло ба чанд мактаби пойтахт рафтанд то бубинанд ки то куҷо меъёрҳои беҳдоштӣ риоя мешаванд. субҳи 1 сентябр дар мактабҳои Тоҷикистон соли нави таҳсил бо дарси сӯҳ шурӯъ шуд. соли дуввум аст ки хонандагони макотиб занги аввалро дар шароити пандемияи COVID-19 мегузаронанд. Суби Содиқ фарошон омада ҳама лицейро бо хлору бо ҳамаи намуди антисептику вай тоза кардан, дуруст кардан. дар сифо антисептику ҳастанд. хонандагон бо ёрии худашон антисептику вардагӣ. ҳарчанд масъулони мактабҳо аз таъмини чораҳои беҳдоштӣ суҳбат мекунанд, аммо риоя нашудани фосилаи иҷтимоӣ, истифода набурдан аз ниқобҳои тиббӣ ва насанҷидани ҳарорати бархе сокинон ҳангоми ворид шудан ба бинои мактаб ба назар мерасид. худи намояндагони муассисаҳои таълимӣ низ камбуди ҷойро дар баъзе синфхонаҳо тасдиқ мекунанд. дар баъзе синфҳо риояи иҷтимоӣ камтар аст, барое ки хонанда бисёртар аст, лекин дар бисёрии синфҳо чӣ хеле ки дидед ки хонандагон аз ҳамдигар дур шудагӣ фосилаи иҷтимоӣ риоя шудааст. бузургтарин мактаби шаҳри Душанбе инҷо беш аз 5000 хонанда таҳсил мекунад. мисли чанде аз муассисаҳои дигар на ҳамеша қоидаҳои беҳдоштӣ риоя мешавад. роҳбарияти ин муассиса мегӯянд талош доранд дар ҳамкорӣ бо волидон хонандаҳо ба маводҳои беҳдоштӣ таъмин бошанд. оби ҷӯшомадагӣ ташкил намудаем ки онҳо дар танаффусҳо яъне оби хунук нанӯшида оби ҷӯшомадагӣ менӯшанд. қобҳо бо антисептик хайр ҳама чие ки лозим буд гирифта додагӣ мешонад. бо мактабам таъмин мекунад. бисёри вақт кадом вақте ки набошад мактаб метиҳад муаллимаҳо инҷо ҳамширои тиббӣ ҳастанд. масъулони маориф мегӯянд барои қабули ҳазорҳо хонанда ба мактабҳо аз қабл омодагӣ доштанд. мутасаддиро равона сохта шудааст ва бевосита бо имзои сардори сароясияти маориф шаҳри Душанбе дар ҳар як муассисаи таълимии шаҳри Душанбе шахсони масъул вобаста гардидааст ки ҷиҳати ана ҳамин қоидаҳои беҳдоштие ки имрӯз тавсия аст, хеле ки тавсияҳои пешниҳод гардидааст, дар доираи тавсияҳо назорат бурда истодаанд. дар Душанбе 182 мактаб аст ки дар он беш аз 250 000 хонанда таҳсил мекунанд. нақси меъёрҳои беҳдоштӣ на танҳо дар мактабҳои пойтахт, балки дар муассисаҳои таълимии дигар шаҳру навоҳӣ низ ба назар мерасад. тибқи иттилои расмӣ дар Тоҷикистон ҳудуди 4000 мактаб фаъол аст ки дар онҳо беш аз 2 миллион хонанда таҳсил мекунанд. оғози соли нави хониш дар шароити пандемияи ҳамагир дар ҳолест ки тибқи иттилои Вазорати тандурустии кишвар то ҳол дар кишвар зиёда аз 16800 нафар гирифторони бемории COVID-19 ба қайд гирифта шуда, бар асари бемории 124 нафар фавтидаанд. оморе ки на ҳама ба он бовар доранд ва шумори фавтидагону мубталоёнро низ аз ин беш ҳадс мезананд.
مگذاریم به بررسی دیگر موضوعها. تصرف افغانستان از جانب طالبان در تاجیکستان واکنش‌های گوناگون را به بار آورده است. چند پیش امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفت اگر در افغانستان برای زور و بی در نظر داشته حق تاجیکان حکومت تشکیل شود آن را اعتراف نمی‌کنند. مردم عادی در تاجیکستان به این گفته‌ها چی نظر دارند و عموماً واکنش آنها به حادثه‌های اخیر افغانستان چیست؟ همکارم مومین احمدی تازه از تاجیکستان برگشته است و با ساکنان صحبت کرده و حالا با ما در استودیو قرار دارد. سلام مومین، و بگو که مردم با این حادثه های افغانستان چی نظر دارند و برایت چی گفتند؟ بله شهلا، در تاجیکستان در مسئله پیروزی طالبان در تاجیکستان مردم به سه گروه تقسیم شدند. برداشت از تقسیم ساکنان به سه گروه از صحبت با خود ساکنان و پیگیری نظرهای آنها در شبکه‌های اجتماعی به دست آمد. البته گروه اول روشنفکران هستند که بیشتر پیروزی طالبان را شکست تاجیکان آن سوی رودی آمو می‌دانند و این را خیلی با درد قبول کردند. آنها طالبان را گروه پشتون محور می‌دانند و بر این نظرند که طالبان از دیگر اقوام از جمله تاجیکان که اکثرا ضد این گروه می‌جنگیدند قصاص می‌گیرند. گروه دوم که اکثرا ساکنان عادی و چندان مذهبی و سیاسی نیستند بیشتر ظاهربینند و گروه با ریش و مویلب‌های بی‌ترتیب آنها را به وحشت انداخته است. یکی از آنها گفت که شکل ظاهری طالبان برایش ترسناک است و حتی از دیدن نوارهای آنها خوشش نمی‌آید. این گروه نیز از سر قدرت رسیدن دینداران به گفته آنها متعصب سخت نگرانند و ترس از آن دارند که آنها روزی گروه‌های هماندیش خود را به تاجیکستان تشویق خواهند کرد. گروه سوم مذهبیان و افراد ناراضی از سیاست‌های حکومت تاجیکستان هستند که به شکل از پیروزی طالبان خوشحالند. این گونه افراد البته در کشور خیلی کم دیده میشند ولی به شکل‌های مختلف نظر خود را میگویند. مومین، یک نوع در جامعه تاجیکستان خوشبینی به جبهه مقاومت ملی زیر رهبری احمد مسعود در ولایت پنجشیر نیز دیده می شود. آیا طرفداران این جبهه بر کدام اساس به پیروزی احمد مسعود امید می‌بندند؟ ببینید شهلا، امروز واقعا در تاجیکستان خبرها از پنجشیر را جدی پیگیری میکنند. پنجشیر یگانه ولایت است که به طالبان تسلیم نشده است. در 2 روز اخیر درگیری ها در پنجشیر با طالبان صورت گرفته است ولی هنوز این گروه وارد این وادی امکانی وارد شدن نداشته است. خوشبینی ها به مقاومت در پنجشیر نیز به حد زیادند که گاهی در پشت آنها واقعیت های افغانستان نادیده گرفته می شود. احمد شاه مسعود پدر احمد مسعود با در نظر داشتی سهم داشتن در آشتی دو طرف در جنگ داخلی تاجیکستان در داخل تاجیکستان آبرو دارد. اگر بخش تاجیکی شبکه‌های اجتماعی را نگاه کنیم، ده‌ها عکس و ویدیو و خبرهای مربوط به جبهه مقاومت ملی نشر و بازنشر می‌شوند و زیر آنها ده‌ها نظر و پیشنهادها را می‌توان دید. آنها خوشبینند که احمد مسعود با در نظر داشتی آنکه اکثر مردم افغانستان ضد طالبانند حتما پیروز می‌شوند. آیا به کدام دلیل می‌خواهند که تاجیکستان به احمد مسعود کمک کند؟ پیشنهاد کمک به احمد مسعود پس از اظهارات امام علی رحمان که با صراحت گفت اگر در حکومت افغانستان سهم تاجیکان نادیده گرفته شود آن را اعتراف نخواهد کرد بیشتر شد. با 2 دلیل این پیشنهاد صورت میگیرد. دلیل اول این است که حق تاجیکان در افغانستان را تاجیکستان که خود را قبله تمام تاجیکان جهان می‌داند باید جدی بگیرد. دلیل دوم که پیشنهاد می‌کند این است که اگر در حکومت آینده تاجیکان حضور داشته باشند از هر حرکت‌های ضد تاجیکستان از خاک این کشور جلوگیری خواهند کرد. مؤلفان این پیشنهاد بر این نظرند که تاجیکستان با نگاه به آینده دورتر باید حتما در موضع خود باقی ماند و از حق تاجیکان در این کشور حمایت کند. بله، سپاس مومن برای صحبت. برنامه را ادامه میدیم. ماه‌های اخیر در تاجیکستان آمادگی برای تجلیل از جشن 30 سالگی استقلالیت جریان دارد. این شب و روز هزاران نفر از کارمندان مؤسسه‌های دولتی سر از دانشگاه تا وزارت و قسم‌های حربی به این معرکه کم سابقه جلب شدند. مراجعه یوسفی و نگاره فضل‌الدین درباره آمادگی به جشن استقلالیت گزارش می‌دهند.
3 سال پیش در اینجا بناهای 4 آشانه زمان شوروی بود. حالا جای آنها را بناهای 17 آشانه زمان استقلالیت گرفته است. در نظر است که تا یک هفته دیگر این بناها به استفاده داده شود و به احتمال زیاد رئیس جمهور امام علی رحمان در مراسم افتتاح این بناها شرکت می‌کند. در اینجا آخرین آمادگی‌ها برای افتتاح کردن این بناها به شدت ادامه دارد. مقامات گفتند که تا روز 9 سپتامبر که جشن اساسی استقلالیت است، در سراسر کشور صدها بنا و انشاءات به استفاده داده می شود. مقامات به جشن استقلال همه‌جانبه آمادگی می‌بینند. در سراسر کشور میله‌های بلند پرچم ملی افراخته می شود. در مرکز دوشنبه مجمع استقلالیت و آزادی بنیاد کرده می شود که آن را بلندترین مجمع معماری در پایتخت تاجیکستان عنوان می‌کنند. بنیاد این بناها چون دستاورد حکومت با رهبری امام علی رحمان نشان داده می شود. خود رهبر کشور هم در افتتاح بسیاری از ساختمان‌های نو شرکت می کند. در شبکه‌های دولتی این تدابیر به حیث صلح و ثبات و پیشروی کشور تبلیغ کرده می شود. حکومت برای تبلیغ خود از صرف مبلغ‌های زیاد و وقت دانشجویان و کارمندان دولتی خودداری نمی کند. این تمرین ها تنها دانشجویان و استادان دانشگاه ها را فرا نمیگیرد و محدودیت فقط در دانشگاه و ورزشگاه ها نیست. چنانه که دیدید راه از آن طرف بسته است و تنها با ماشین های ویژه اجازه عبور کردن میدهند. ما میخواهیم که به مرکز شهر رویم. و اینجا آخرین نقطه که حتی پیاده‌گردان اجازه ندارند به آن طرف به مرکز شهر بروند. در آن طرف ماشین ها سربازان، خدمتچیان دولتی، دانشجویان برای تجلیل از جشن استقلالیت تمرین میکنند و این مشق ها هفته گذشته آغاز شدند و به گفته مقامات تا روز 9 سپتامبر دوام میکنند. به این ترتیب تا روز 9 سپتامبر راه مرکزی دوشنبه از ساعت 18 تا 23 منع است و حتی پیاده‌گردان حق ندارند که از آنجا عبور کنند. چون این وضع ناراحتی بعضی از ساکنان پایتخت را به میان آورده است. اگه برای چی پروبکا اینجا؟ رو محکمه که برای مشروف که رفتی سایی. مشروف که کجا؟ همین مرکز ده. بند خوبه همین را بنده. خیلی استقلالیت هست. خیلی باید که مشروف که کنیم که 6 سر می شود. ممکن بعد نیم ده تمام شود. پیش از جشن استقلالیت چاره‌های بی‌خطری در پایتخت تاجیکستان پرزور کرده شدند. حالا یک از نشانه‌هایش را به شما میگویم. مهر پشت در ساکنانی که در خانه کسی زندگی نمی‌کند. حالا در مرکز دوشنبه در خانه‌هایی که موقتاً کسی نیست، ناظر منطقوی آمده چنین مهر میگذارد و حتی اگر صاحب خانه هم بیاید، به خبر دادن ناظر منطقوی حق ندارد این مهر را برکند. برخی از منتقدان میگویند افتتاح این بناها و معرک‌های پرخرج در جشن استقلالیت جز خودنمایی و خودستایی برای حکومت چیزی دیگری نیست. به گفته آنها بهتر است به جای این همه کارخانه‌های نوی صنعتی بنیاد شود تا مردم از غریبی برگردد به وطن و صاحب جای کار شود. اما طرفداران حکومت این همه را رمزی صلح و ثبات در کشور می‌خوانند. به گفته آنها وقتی در افغانستان ناامنی است، بنیاد این همه بناها از آرامی در کشور درک می‌دهد. و یک خبر دیگر، امریکا برای مرزبان‌های توجیک در ایوان سرحدی کشور با افغانستان و ازبکستان بنای نو خواهد ساخت. سفارت امریکا در دوشنبه امروز در اعلامیه گفت پس از انجام ساختمان می‌توانند مرزبان‌ها و عائله‌هایشان را جایگیر کنند. قرار است سنگ اساسی بنای نو را در آغاز سال 2022 بگذارند ولی خرج آن را اعلام نکردند. بینندگان عزیز، این مطلب آخر برنامه امروز است. تشکر از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. خبر و گزارش‌های دیگر را چون همیشه میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید. گزارش‌های ویدیویی و نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می شود. فردا با خبرهای نو در خدمت شما قرار میگیریم. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهدار.